مجھے اپنے شوہر سے شدید محبت تھی، اتنی محبت کہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ مگر پھر یوں ہوا کہ میرے شوہر کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں زندہ لاش بن گئی ہوں۔ میں ہنسنا بھول گئی تھی، ہر وقت رونے کی عادی ہو چکی تھی۔ مجھے رنگین کپڑوں سے نفرت ہو گئی تھی، بس وہی سفید رنگ اچھا لگتا تھا جس میں نے آخری بار اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ لیکن اب سب مجھ سے اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ میں دوسری شادی کا سرخ جوڑا پھر سے پہن لوں، مگر میرا دل دوسری شادی کے لیے نہیں مانتا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی، میں تو ہر وقت اپنے شوہر کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہوں، میرا دوسرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ مگر پھر سب گھر والوں کا اصرار بڑھنے لگا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے شوہر کی قبر کے پاس ہی اپنا ٹھکانہ بنا لوں گی، مگر ایسا مجھے ناممکن لگتا تھا۔ کئی بار سوچا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شوہر کے پاس ڈیرے لگا لوں، مگر پھر میرے اندر خوف سر اٹھانے لگتا تھا۔ ایک قبر کے پاس زندہ انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ لیکن یہاں بھی تو معاملہ عجیب ہی تھا۔ میرے شوہر کو مرے ہوئے صرف 2 سال ہی ہوئے تھے، اب سب مجھے اس کو بھولنے کا مشورہ دیتے تھے۔ ایک روز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جب میرا بھائی میرے پاس آ گیا اور بیٹھ کر بولا، نورین کل صبح تمہیں کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے، تم کل نیا جوڑا پہن لینا، پہن کر تیار ہو جانا، لیکن آئینہ دیکھو، غم نے کس قدر تمہیں مرجھا دیا ہے، میری دعا ہے کہ کل تمہاری بات مان جائے۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا جب یوسف اور اس کی والدہ میرا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ وہ کیا خوبصورت دن تھا۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے یوسف کو دیکھا تھا، میں تو پہلی ہی نظر میں اس پر فدا ہو گئی۔ پھر چائے اور دیگر لوازمات لے کر گئی تو یوسف مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ مہمان جب لوٹ گئے تو شام میں ہی شبنم آنٹی نے فون کر کے امی کو کہہ دیا کہ ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ امی نے فون رکھ کر مجھے گلے لگا لیا تھا۔ امی نے میرا ماتھا چوم کر کہا کہ مبارک ہو، بات مان گئی ہے۔ پھر سب کچھ چٹکیوں میں طے ہوا تھا۔ میری اور یوسف کی منگنی ہو گئی تھی۔ یہ منگنی 5 سال تک رہی تھی۔ اسی دوران ہمارا نکاح بھی ہو گیا تھا، مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ یوسف اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتا تھا، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ اس دوران میری اور یوسف کی محبت پروان چڑھتی رہی۔ ہم سارا دن فون پر باتیں کرتے رہتے تھے، ہر ویکینڈ پر ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھانے باہر جاتے تھے۔ چونکہ میں یوسف کی منقوہ تھی، اس لیے میرے گھر والوں نے مجھ پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ میں اور یوسف ایک دوسرے سے ملنے جاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ شاپنگ کرتے تھے۔ ہم دونوں میں بہت ہم آہنگی تھی۔ پھر 5 سال بعد یوسف کو اچھی سی نوکری مل گئی تھی۔ ملن کے دن بھی آخر آ ہی گئے تھے۔ یوں ہماری شادی دھوم دھام سے ہو گئی تھی۔ میں اور یوسف ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بے انتہا خوش تھے۔ ہماری جوڑی مثالی جوڑی سمجھی جاتی تھی۔ ہم نے 2 سال کا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت احسن طریقے سے گزارا تھا۔ ہم میں کبھی نوک جھوک ہی نہ ہوئی تھی، لڑائی تو بہت دور کی بات تھی۔ ہم دونوں بن کہے ہی ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتے تھے۔ 3 جنوری کو میرا برتھ ڈے تھا۔ یوسف سارا دن مجھے پہیلیاں بجاتا رہا تھا، وہ کسی سرپرائز کی بات کر رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار مجھے فون پر بھی کسی سرپرائز کے متعلق کہا تھا۔ میں بے چینی سے اس کے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ وہ لوٹا ہی نہیں۔ اس کی مسخ شدہ لاش ہی ملی۔ اس کے پاس مسخ شدہ کیک پڑا ہوا تھا۔ اس کی کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ مر گیا تھا۔ 3 جنوری میرے لیے منحوس ترین دن ثابت ہوا تھا۔ میں اس دن کے واقعے کو یاد کر کے تڑپ اٹھی تھی۔ رات قطرہ قطرہ بھیگتی رہی تھی۔ صبح پھر سے ایک اور اداس دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ میرے لیے ہر دن ایک سا تھا، اداسی بھرا۔ دوپہر میں بھائی اپنے ساتھ ڈھیروں سامان لے کر آیا تھا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ بھائی نے امی سے کہا کہ نورین کو دیکھنے لڑکے والے بس آنے ہی والے ہیں، آپ سب تیاری کر لیں۔ امی میرے پاس آئی تھی، انہوں نے میری الماری سے ہلکے گلابی رنگ کا استری شدہ لباس نکال کر مجھے تھما دیا تھا۔ وہ بولی، یہ لباس پہن لینا، میں دوبارہ تمہیں سفید لباس میں نہ دیکھوں۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی تھی۔ میں نے لباس کو دیکھا، پھر میں یوں ہی بڑی دیر تک اس رنگ کو دیکھتی رہی۔ اگر میں یہ لباس پہن کر ان کے سامنے چلی گئی تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا، وہ سمجھ لیتے کہ میں زندگی کی جانب لوٹ آئی ہوں، مگر حقیقت تو یہ نہ تھی۔ اس لیے میں نے وہ لباس دوبارہ الماری میں لٹکا دیا تھا۔
कुछ ही लम्हों बाद मुझे घर की मुलाजमा बुलाने आ गई थी। मैं अपने सफ़ेद जोड़े में ही मेहमानों के सामने जा बैठी थी। वो लड़का जो मेरे लिए रिश्ता लेके आया था वो मुझे देखकर ठटक गया था। इसने अपनी वालदा के कान में कुछ कहा था, फिर इसकी वालदा बहाना बनाकर उठ गई थी। यूँ एक और रिश्ते की जानब से हमें इनकार हो गया था। अम्मी ने मुझे खूब बेइज्जत किया था। इन्हें लग रहा था कि ये सब मेरे सफ़ेद लिबास की वजह से हुआ है, मगर हम दोनों ही इस बात से वाकिफ़ ना था कि सच कुछ और ही था। कुछ दिन गुजरे होंगे जब मुझे किसी अनजान नंबर की तरफ से फ़ोन आया था। मैंने फ़ोन उठाया तो आगे से एक लड़का बोला, मैं कमाल बात कर रहा हूँ। मैं कुछ दिन कबल अपनी वालदा के साथ आपका रिश्ता लेने आया था, लेकिन हमने इनकार कर दिया था क्योंकि मैं आपके मुताल्लिक़ एक बहुत ही अहम बात जानता हूँ। आप मुझे पार्क में आकर मिल जाएं। मैं आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी बताना चाहता हूँ। मैं इस लड़के की बात सुनकर ठठक गई। न जाने वो मुझे क्या बात करना चाहता है। मैंने कमाल से मिलने की हामी भर ली थी। मैं अम्मी को कुछ भी बताए बिना ही कमाल से मिलने पार्क चली गई थी। इसने मुझे 3 बजे का टाइम दिया था, मगर मैं घर के वहशत भरे माहौल से घबरा कर 2:30 बजे ही वहाँ पहुँच गई थी। मुझे पार्क में बैठे बैठे बड़ी देर हो गई थी, लेकिन कमाल वहाँ आया ही नहीं था। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो शाम के 5 बज चुके थे। मैं एकदम से घबरा गई थी। अम्मी भी यकीनन मेरे लिए परेशान हो रही होंगे। मैंने कमाल का नंबर बुलाया, मगर इसका नंबर बंद जा रहा था। न जाने वो मुझे किस राज के मुताल्लिक बताना चाहता था। मैं खामोशी से उठकर अपने घर की तरफ चल दी। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक अम्मी मेरे लिए बहुत परेशान सी खड़ी थी। उन्होंने मुझे देखते ही सवालात की बौछार शुरू कर दी थी। मैं इन्हें पुरसुकून रहने का कहकर अपने कमरे में चली गई थी। मैंने 1-2 बार फिर से कमाल का नंबर डायल किया था, मगर इसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। मेरा दिल डूब सा गया। मैं यूसुफ को याद करके आंसू बहाने लगी थी। कुछ दिन आराम से गुजर गए। हमेशा से ऐसा ही होता था। जब कोई रिश्ता इनकार कर जाता तब अम्मी और भाई कुछ दिन खामोशी से गुजार लेते थे, लेकिन एक हफ्ते बाद ही फिर से इन्हें मेरी शादी की फिक्र सताने लग जाती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। मेरे भाई ने कुछ दिनों के इंतज़ार के बाद ही मेरे लिए एक और रिश्ता ढूंढ लिया था। मैं जानती थी कि मेरे भाई की नीयत साफ थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना चाहता था कि इसकी बहन का घर बस जाए और वो फिर से जी उठे। लेकिन ना तो मैं अपना घर बसाना चाहती थी और ना ही दोबारा जीना चाहती थी। भाई ने इस बार अपना म्यार थोड़ा घटा दिया था। शायद वो जान गया था कि एक बेवा औरत को कोई कुंवारा लड़का कबूल नहीं करेगा। इसलिए इस बार जो मर्द मेरे लिए रिश्ता लेकर आया था वो 2 बच्चों का बाप था। इसकी बीवी भी भरी जवानी में मर चुकी थी। मेरी वालदा ने इस बार भी मुझे रंगीन लिबास थमाया था, मगर मैंने इस बार भी अपने मन की थी। मैं सफ़ेद लिबास में यासर के सामने गई तो वो मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, क्योंकि शायद नौरीन भी अपने शोहर को भूल नहीं पाई। मैं भी तो अपनी बीवी को अभी तक नहीं भूला था। मुझे अपने बच्चों के लिए माँ की ज़रूरत है और अपने लिए एक गमगसारगी। मेरी वालदा और भाई की खुशी दीदनी थी। मुझे यासर से हमदर्दी हुई, लेकिन इस हमदर्दी में मैं अपने शोहर से बेवफाई तो नहीं कर सकती थी ना। मुझे मालूम था कि इसे कोई ना कोई अच्छी लड़की मिल ही जाएगी। इसलिए मैंने अपनी वालदा को साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहती। भाई को भी समझा दिया, मगर वो इस बार मेरी किसी बात सुनने पर रजामंद नहीं थे। उन्होंने सब मामलात आपस में ही तय कर लिए थे। एक शाम मेरा भाई मेरे पास आकर बैठ गया। मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा था, मगर इसने मेरा बाप बन के दिखाया था। ज़माने की सर्दो गर्म हवा मुझे लगने ही ना दी थी। भाई ने कहा कि आज से ठीक 4 दिन बाद तुम्हारा निकाह है। मुझे उम्मीद है कि यासर तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरी बहन, इस बार कोई हंगामा मत करना और ख़ामोशी से रुखसत होकर नई ज़िंदगी की इब्तिदा कर लेना। मैं खामोश ही रही थी। मैंने दिल में ठान लिया था कि अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यूसुफ की कब्र के पास चली जाऊंगी। जब किसी को मेरी कही बात की कोई परवाह नहीं है तो मैं क्यों इन सब की परवाह करूं। मगर 100 तरह के सवाल दिल में उठते थे। आखिर मैं कैसे रह पाऊंगी कब्र के पास। लेकिन मैंने अपने दिल की करने की सोची थी। यूं ही दिन बीतते गए। मेरे दिल में अजीब हलचल मचती गई। आखिरकार मैं फैसले की निज पर पहुंच ही गई थी। सुबह मेरा निकाह था। मैंने एक कागज़ कलम उठाया और घर वालों के नाम एक खत लिख डाला। मैंने लिखा, मेरी प्यारी वालदा और भाई, मैंने आपको बरहा समझाने की कोशिश की थी कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर आपने मेरी एक ना सुनी। अब मैं आप सबको छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ।
जहाँ कोई भी मुझे शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। मुझे ढूंढने की कोशिश हरगिज़ ना कीजिएगा, क्योंकि आप मुझे तलाश नहीं कर पाएंगे। मैंने कांपते हाथों के साथ वो हाथ अपने तकिए पर रख दिया था। मैंने एक शापर में अपना एक सूट डाला और रात की तारीकी में शहर खामोशां की जानब कदम उठा लिए थे। मैं सख्त घबराई हुई थी कि न जाने अब क्या होगा। मैंने खुद को एक बड़ी सी चादर में छुपाया हुआ था। मैं डरते डरते पैदल ही रवां दवां थी। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं कब्रिस्तान के गेट के पास खड़ी थी। इस कदर खामोशी थी कि मेरा दिल बुरी तरह हाँप रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि यूसुफ के पास पहुंचकर मैं बिल्कुल ही महफूज हो जाऊंगी। मैं सेज सेज कर कदम रखती हुई आगे बढ़ी थी। आखिरकार मैं यूसुफ की कब्र के पास पहुंच ही गई थी। मैंने खुद को यूसुफ की कब्र पर गिरा लिया था। कब्रिस्तान की खामोशी में खलल पड़ा था। मैं रोने लगी थी। मैंने यूसुफ से शिकवा किया कि इसने क्यों मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़ दिया। मैं यूं गले गिले करती जाती और रोती जाती। काफ़ी देर बाद रोने के मेरे दिल का गुबार उतर गया था। रात की तारीकी अभी भी चार सू फैली हुई थी। मैंने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। कब्रिस्तान में मेरे अलावा कोई भी नहीं था, कोई गोरकन भी नहीं था। मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और कब्र खोदने की कोशिश करने लगी। मैंने अपने शापर से अपना सूट निकाला। इस सूट के अंदर ही मैंने अपनी हिफाजत के लिए चाकू छुपा के रखा हुआ था। मैं इस चाकू से कब्र खोदने लगी थी। कब्र खोदना आसान काम नहीं था। खौफ के मारे बार बार मुझसे चाकू छूट जाता था, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। न जाने मेरे इश्क का ये कौन सा मुकाम था जहाँ मैं हर हद पार किए जा रही थी। मैं तनहा औरत एक बारीक से चाकू के साथ कब्र खोदने में मसरूफ़ थी। 2 घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार मैं कामयाब होने ही वाली थी। कब्र मरहला दर मरहला मुश्किल तरीन होती जा रही थी। पत्थर की स्लेबें उठाना मेरे बस की बात नहीं थी, मगर मैंने बड़ी मुश्किल से ये मरहला भी तय कर डाला था। मेरा सारा वजूद मिट्टी से अट गया था। सब कुछ परे हो गया था। अब सफ़ेद कफन नज़र आने लगा था। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई थी। मैंने खुद को सजदे में गिराकर अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी थी। मैं बोली, या अल्लाह, तेरे बंदे और तेरे दरमियान जो बीती, मैं इस राज से हरगिज़ पर्दा नहीं उठाऊंगी। मैं एक मुर्दे की मीयत का तकद्दस हरगिज़ पामाल नहीं करूँगी। वो अब्दी नींद सो रहा है तो सोता रहे, मैं इसका कफन खोल खोल कर नहीं देखूंगी। तो बस मेरी इस खता को माफ़ कर देना जो मैं कब्र खोद कर बैठी हूँ। मैं एक तरफ होकर बैठ गई। मैं दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ थी। सुबह की रोशनी भी फूटने लगी थी। अभी मुझे कब्र में बैठे 20 मिनट भी हुए न थे कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं एकदम से उछल ही पड़ी थी। मैंने जल्दी से गर्दन घुमा कर देखा। सामने कमाल खड़ा था। कमाल पर नज़र पड़ते ही मैं एकदम से रूहान सी हो गई। मैं बोली, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे मेरे शोहर की कब्र के पास से हरगिज़ मत उठाना। वो बोला, किस शोहर की कब्र? मुझे इसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। मैं बोली, मेरे शोहर यूसुफ की कब्र। कमाल धीरे से हंस दिया। वो बोला, याद है एक दिन मैंने फ़ोन करके कहा था कि मुझसे मिलने पार्क आओ, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा, मगर फिर किसी वजह से मैं पार्क ना आ सका। बात दरअसल ये थी कि ये जो कब्र तुम खोदे बैठी हो, ये यूसुफ की कब्र नहीं है। यूसुफ की कब्र कहीं और है। तुम यहाँ से उठकर मेरे साथ चलो। सुबह का सवेरा होने वाला है, गोरकन भी आने वाला है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में फंसो, इसलिए मेरे साथ चलो। कमाल की बात सुनकर मैं एकदम घबरा गई थी। मैं बोली, ये तुम क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हो। मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूँ? कभी भी नहीं करूँगी। कमाल बोला, मैं अपनी माँ की कसम खा कर कहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा है सच कहा है। तुम यहाँ से निकल आओ, मेरे साथ चलो। मैं इसकी बात सुनकर शशो पंज का शिकार हो चुकी थी। फिर मैं कब्र से निकल आई थी। कमाल आगे आगे चलने लगा था। मैं भी इसके पीछे पीछे चल पड़ी थी। वो मुझे अपने साथ एक गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान इलाके की जानब गाड़ी का रुख मोड़ चुका था। मुझे डर लगने लगा था, मगर अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को हालात के दायरे पर छोड़ दिया था। कमाल ने अपनी गाड़ी एक बड़े से फार्म हाउस के सामने ले जाकर रोक दी थी। वो बोला, मेरे पीछे पीछे आओ।
میں گاڑی سے نکل آئی تھی۔ سورج کی روشنی میں میرا لباس بڑا میلا سا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے کپڑے جھاڑ کر گرد اڑائی تھی۔ میں فارم ہاؤس میں داخل ہو چکی تھی۔ کمال مجھے ایک بڑے سے کمرے کے پاس لے گیا۔ وہ بولا، یہ ہے یوسف کی قبر، تم اندر چلی جاؤ۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں دم بخود رہ گئی تھی۔ میرے سامنے یوسف کی قبر نہیں تھی، یوسف خود پڑا ہوا تھا۔ وہ پٹیوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے بیڈ کے پاس گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یوسف کی آواز سن کر پٹ سے آنکھیں کھولتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر سسکنے لگا تھا۔ میں بولی، یوسف یہ سب کیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ سسکتے ہوئے بولا، یہ بے وفائی کی سزا ہے نورین۔ میں تمہیں اپنی بے وفائی کی داستان سنانے جا رہا ہوں، تم دل تھام کر بیٹھو۔ نورین، تمہیں یاد ہوگا ہماری شادی کے 1 سال بعد ہی میں نے تمہیں کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں کام کی زیادتی کی وجہ سے بہت مصروف رہتا ہوں۔ تم مجھے بار بار احساس دلاتی تھی کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھتا۔ میں ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ میں بھی جانتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دراصل اس دوران میرے باس کی بیٹی بھی آفس آنے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر لگا تھا کہ وہ تو وہ ہی ہے جس کی تلاش مجھے صدیوں سے تھی۔ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس کی بھی میرے جیسی ہی حالت تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر ڈالا تھا۔ میرے باس کی بیٹی جانتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں، مگر ہم ایک دوسرے کی محبت میں مجبور تھے۔ میں آفس کا کام جلد ہی نپٹا لیتا تھا، پھر میں ہوتا اور سارا ہوتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ ہم دونوں کو شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے بھی حامی بھر لی تھی، لیکن اس نے طلاق کی شرط رکھی تھی۔ میں نے سارا سے کہا، میں نورین کو طلاق نہیں دے پاؤں گا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ پھر اگر میں تمہیں طلاق دے دیتا تو تم مجھ سے سوال نہ کرتی، تم مجھے وفا نبھانے کے وعدے یاد نہ دلاتی۔ سارا نے مجھے مشورہ دیا کہ تم موت کا ناٹک کرو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اس بات پر عمل کیا۔ اپنی گاڑی میں نے دیوار میں ٹھوک دی، خود سے ہی سلامت تھا۔ پھر میں نے اور سارا نے شادی کر لی۔ ہم نے خوب عیش کی، اس کے پاس بہت پیسہ تھا۔ ہم دنیا گھوم کر آ گئے، ہمیں ایک دوسرے کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ ہماری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس بار محبت کی پٹی مجھ سے پہلے ہی سارا کی آنکھوں سے کھل گئی تھی۔ اسے میرے علاوہ بھی دنیا دکھائی دینے لگی تھی۔ اس نے مجھ سے طلاق مانگی۔ میں کیسے دے سکتا تھا اسے طلاق؟ میں تو اس کی محبت میں پور ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے خلا کا کیس کر دیا۔ میں ہار گیا، اس کو آزاد کر دیا، مگر اس نے مجھے آزاد نہیں کیا۔ وہ بولی، میں اپنے بعد تمہیں کسی کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے اس بار بھی ایکسیڈنٹ والا نسخہ آزمایا تھا۔ اس نے میرا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ اب میں کئی سالوں سے یہاں مردوں کی طرح لیٹا ہوں۔ میرا سارا جسم مردہ ہے، مگر آنکھیں سلامت ہیں، اپنی بے بسی دیکھنے کے لیے، اور زبان سلامت ہے تمہارے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے لیے۔ مجھے معاف کر دو نورین، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ مجھے سارا جب موت کے منہ میں ڈال کر چھوڑ گئی تھی، تب ایک کام میرا ایک کولیگ ہی آیا تھا۔ کمال میرا کولیگ تھا، اس کو میری حالت کی خبر ہوئی تھی۔ یہ مجھے اپنے فارم ہاؤس لے کر آ گیا تھا۔ اس نے میری بہت دیکھ بھال کی ہے، مجھے ہر روز ایک ڈاکٹر دیکھنے کو آتا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ تمہاری دوسری شادی ہو رہی ہے۔ اس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا تھا، بولا کہ تم بے وفائی کے بعد اب دوسرے جرم میں نہ گر جانا۔ نورین تمہیں مردہ سمجھ کر دوسری شادی کر لے گی، پھر تم نکاح پہ نکاح والے گناہ کا بوجھ کیسے اٹھا پاؤ گے؟ میں نے کمال کو بھیج کر تمہیں بلوا لیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم اب بھی میری قبر پہ جاتی ہو، اس لیے میں نے کمال کو تمہیں لینے کے لیے قبرستان ہی بھیجا تھا۔ میں نے تمہیں طلاق دینے کے لیے یہاں بلوایا ہے۔ میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم دوسری شادی کر کے اپنی زندگی کا آغاز نئے سرے سے کر سکو۔ میں یوسف کی باتیں سن کر روتی جا رہی تھی، مگر اس کی آخری بات سن کر میرے آنسو تھم گئے تھے۔ میں نے خود کو اس کے قدموں میں گرا لیا تھا۔ میں بولی، یوسف میں نے تو اپنی ساری زندگی تمہارے نام لکھ دی تھی۔ اب جب تم زندہ میرے سامنے ہو تو مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کرو۔ خدا کے لیے مجھے اپنے پاس رکھ لو، میں تمہاری ہر غلطی بھول جاؤں گی، بس تم مجھے طلاق مت دینا۔ میری بات ہے سن کر یوسف بھی رو پڑا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر طلاق دینے کی اجازت مانگی تھی۔
मगर मैंने इसके पैर पकड़कर इसे रोक लिया था और फिर मुझे यूसुफ का साथ मिल गया था। मेरे लिए यही मौत था। मैं अब हर रोज़ यूसुफ की खिदमत करती हूँ, इससे ढेरों बातें करती हूँ, कुरान पाक की तिलावत सुनाती हूँ। वो हर लम्हा मुझसे माजरत करता रहता है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि यूसुफ को ठीक होने में 1 साल लग जाएगा। अब मैं दिन रात यूसुफ की खिदमत करती रहती हूँ और ये सब करके मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी में फिर से बहारें आ गई हों।